రైట్. నిన్న పెట్టిన పేపర్లో కొన్ని డిఫికల్ట్ మోడల్స్ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఫంక్షన్స్లో. పేపర్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది, వాట్సాప్లో ఉంది. ప్లస్ ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, కొన్ని మోడల్స్. ఫంక్షన్స్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ f of x is equal to 7 power 1 plus log x, if f of x is equal to 7 power 1 plus log x by x power log 7, ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. దెన్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2020. వాడు 2008 అడిగాడు, మనం 2020 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అయితే లాగరిథమ్స్లో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏ పవర్ log b base x is equal to b power log a base b base x a power log b base x is equal to b power log a base x. దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 పవర్ 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 7 ఇంటూ 7 పవర్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ పవర్ లాగ్ 7. లాగరిథమిక్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చో మీరు చెప్పగలరా? ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఫైనల్లీ ఆన్సర్ మనకి ఏమొస్తుంది? 7. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి 7. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 2020 అడిగినా, ఎఫ్ ఆఫ్ 2008 అడిగినా, ఎఫ్ ఆఫ్ 2021 అడిగినా కూడా ఆన్సర్ సేమ్, దట్ ఈస్ 7. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. If f of x is equal to 7 power 1 plus log x by x power log 7, then find the value of f of 2008. So answer 7. దానిలో మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఇది. a power log x base b is equal to b power log a base x. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. ఇంకా ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం? Question number 2. If A and B are two finite non-empty sets, then the number of injections from A to B will be equal to the number of surjections from A to B, provided given that number of 1 functions is equal to number of onto functions. If A and B are two functions, given that number of 1 functions is equal to number of onto functions, when ఎప్పుడు ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో చెప్పాలి మీరు. If A and B are two non-empty sets, and given that number of 1 functions is equal to number of onto functions, when
ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు 1 2 3 4 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. n of a is equal to n of b na, n of a less than n of b na, n of a greater than n of b na, n of a is equal to 2 into n of b na. హలో, మనం ఐపీలో చెప్పుకున్నాం, ఇఫ్ n of a is equal to n of b is equal to n, if n of a is equal to n of b is equal to n, then number of bisections from a to b, number of bisections from a to b is equal to n factorial. If n of a is equal to n of b is equal to n, then the number of bisections from a to b is equal to n factorial. Bisections అంటే ఏంటి? బైసెక్షన్ అంటే 1 1 అవ్వాలి, on 2 అవ్వాలి. సో number of bisections is equal to n factorial when n of a is equal to n of b. n of a is equal to n of b. So therefore the number of on1 functions and number of on2 functions is equal to n factorial. When n of a is equal to n of b. Therefore answer first option. If n of a not equal to n of b, then the number of bisections from a to b is 0. If n of a not equal to n of b, then the number of bisections from a to b is 0. If n of a is equal to n of b is equal to n, then the number of bisections from a to b is n factorial. This is also equal to n factorial. This is also equal to n factorial. Third problem చూడండి. If f of x is equal to sin of step of pi square x plus sin of step of minus pi square x, then find the value of f of pi by 2. పై వాల్యూ చెప్పగలరా? 22/7 వాల్యూ 3.14 పై స్క్వేర్ అంటే 3.14 ఇంటూ 3.14 మల్టిప్లై చేయండి, 9.86 అప్రాక్సిమేట్లీ. స్టెప్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పగలరా? స్టెప్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ చెప్పండి. స్టెప్ ఆఫ్ 9.86. స్టెప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ చెప్పాను మీకు క్లాస్లో. స్టెప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ మీన్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్. సో 9.86లో ఇంటీజర్ ఏంటిది? ఇక్కడ 9. స్టెప్ ఆఫ్ 9.86లో ఇంటీజర్ 9. ఇప్పుడు 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీరు 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో f of x is equal to sin 9x plus sin of step of minus pi square అంటే step of minus 9.86. ఈ వాల్యూ చెప్పగలరా? నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు, స్టెప్లో నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? -1 యాడ్ చేయాలి దానికి.
-9 -1 is equal to -10. So minus 10. Step sin of minus 10x. Sin of minus theta ఏమవుతుంది? Sin 9x plus minus minus. So minus sin 10x is equal to x వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడో ఇప్పుడు చూడండి, π/2. f of π/2 చెప్పండి. f of π/2 sin 9π/2 minus sin 10π/2 వాల్యూ 5π. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి? sin π, sin 2π, sin 3 0. మరి ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి? sin 9π/2. sin 9π/2 వాల్యూ చెప్పాలి మీరు. నైన్ π/2 which quadrant? Four pi plus π/2. 4π plus π/2 which quadrant? Nine π/2 means 2 4 8 8 plus 1 9 π/2. 4π plus theta first quadrant. First quadrant sign is positive. Sin 90 value 1. So answer is 1. Option. అంటే ఇది సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఇలాంటి మోడల్స్ ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడు పై ప్లేస్లో సమ్టైమ్స్ ఏమి ఇస్తాడో చెప్పనా? ఈ ఇస్తాడు. పై ప్లేస్లో సమ్టైమ్స్ ఈ ఇస్తాడు. ఈ వాల్యూ ఏంటో చెప్పగలరా మీరు? హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో చెప్పాను. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో చెప్పాను. పై ప్లేస్లో సమ్టైమ్స్ ఈ ఇస్తాడు. సైన్ ఆఫ్ ఈ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని ఇస్తాడు. ఈ ప్లేస్లో పై ప్లేస్లో ఈ ఇస్తాడు. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో ఈ వాల్యూ చెప్పాను మీకు నేను, 2.7118. సో అలాంటప్పుడు ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయాలి. సో ఏంటమ్మా? స్టెప్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ అంటే ఈ స్క్వేర్ చేయాలి కదా, ఈ స్క్వేర్ చేయాలి. 2.71 ఇంటూ 2.71 మల్టిప్లై చేయాలి ఈ స్క్వేరు. దానికి స్టెప్ అప్లై చేయాలి. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవుతాం. పై ప్లేస్లో ఈ ఇస్తే ఇది చూడండి. 9th ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ 9th. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ మనకి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 1 ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఆప్షను n ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఆప్షను 2 ఇచ్చాడు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ n-1 ఇచ్చాడు. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది. ఇఫ్ f of n is equal to -1 whole power n-1 into n-1, g of n is equal to n minus f of n, then g circle g of n is equal to. క్వశ్చన్ మీకు కనిపించకపోతే కొంచెం జూమ్ చేసుకొని చూడొచ్చు. మీ ఫోన్లో మీకు అలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఫింగర్స్తో జూమ్ చేసుకొని చూడండి క్వశ్చన్ కనపడకపోతే. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తాం? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n ఇచ్చినప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటున్నా నేను. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటున్నా.
అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందో చెప్పండి క్వశ్చన్లో మనకి. క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. G circle G of 3. G circle G of 3 అంటే G of 3 is equal to G of 3 చెప్పగలరా మీరు? G of n ఇచ్చాడు, G of 3 చెప్పండి. 3 minus f of 3. f of n ఇచ్చాడు, మీరు f of 3 చెప్పండి. G of ఎంతమ్మా? 2. 3 minus 2 again G of 1 చెప్పండి. again G of 1 చెప్పండి. 1 minus f of 1. 1 minus f of 1 చెప్పండి. 0. వెరీ గుడ్. ఫైనల్లీ ఆన్సర్ ఏంటిది? ఇప్పుడు మీరు n is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ఎక్కడన్నా వస్తుందా? ఆప్షన్స్లో n is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్కడన్నా 1 వస్తుందా? ఆప్షన్స్లో n ప్లేస్లో మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ఎక్కడన్నా వస్తుందా? ఈ 1 ఎక్కడన్నా వస్తుందా? అలా కదమ్మా, ఆప్షన్స్లోనమ్మా. నేను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను కదమ్మా. ఆప్షన్స్లో n ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 వచ్చే ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా? సో ఆన్సర్ ఏంటి? అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇలాంటి మోడల్స్ని మీరు మామూలుగా ఐపీ మెథడ్లో చేస్తే చాలా డిఫికల్ట్, లెంతీగా వస్తుంది. సో ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫాలో అయితే చాలా ఈజీ, విత్ ఇన్ మినిట్లో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం. ఇది 14th ప్రాబ్లం. If f of x is equal to 2 power x plus 2 power minus x by 2 power x minus 2 power minus x, then find the value of f inverse of x. f inverse of x. ఇక్కడ f inverse of x ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడమ్మా. f inverse of x ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఫంక్షన్? దట్ ఈస్ లెట్ y is equal to f of x, then x is equal to f inverse of y. This is first one. Okay. నెక్స్ట్ y is equal to f of x ఏంటి ఇక్కడ? 2 power x plus 2 power minus x by 2 power x minus 2 power minus x. దీని నుంచి మనం f inverse of x ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంపోనెండో డివిడెండో అప్లై చేయండి. ఇక్కడ మీరు అప్లై కాంపోనెండో అండ్ డివిడెండో చెప్పండి. y plus 1 by y minus 1 is equal to 2 power x 2 power minus x 2 power minus x plus power x 2 power minus 2 power minus x. Next by 2 power x plus 2 power minus x multiplied by minus
మల్టిప్లైడ్ బై మైనస్. minus 2 power x plus 2 power minus. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. 2 power minus x minus 2 power cancel. Minus 2 power This one cancel. 2 power x. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి. y plus 1 by y minus 1 is equal to 2 power x plus 2 power x. By 4 power x. 4 power x కాదమ్మా, 2 into 2 power x. Into 2 power x. డినామినేటర్లో కూడా 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనలీ వీ గెట్ 2 power x 2 by power x by 2 power minus. nine. ఎక్స్పోనెంట్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 2 power 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y plus 1 by y minus 1. Y minus 1. మరి 2x ఏమవుతుంది చెప్పండి. 2 power 2x is equal to 2 power 2x is equal to ఇది అయినప్పుడు 2x ఏమవుతుంది. log of y plus 1 by y minus 1 base 2 2x is equal to log of y plus 1 by y minus 1 base 2 అవుతుంది. ఫైనల్లీ x ఏమవుతుంది చెప్పండి. x ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫైనల్. 1/2 log of y plus 1 by y minus 1 base 2. y plus 1 by y minus 1 base 2. This is 2. From 1 and 2 ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు f inverse of x ఏంటో చెప్పాలి. 1/2 log of 1 by x minus x plus 1 by x minus 1 base 2. సెకండ్ ఆప్షన్ కదా. అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో మనం యూజ్ చేసిన కీ పాయింట్ ఏంటి. కాంపోనెంట్ అండ్ డివిడెండ్. అంటే ఇలాంటి మోడల్స్లో మనం ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి ఒక ఆపరేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేసాం. ఆ ఐడియా అనేది రావాలి ఇక్కడ. సో ఆబ్జెక్టివ్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షన్స్లో మనం ట్రిగ్నామెట్రీ అప్లై చేస్తాము. ఫంక్షన్స్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. లాగరిథమ్స్ అప్లై చేసాం ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ట్రిగ్నామెట్రీలో కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ అప్లై చేసాం. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ చేసేటప్పుడు మనం ఐపీ మోడ్లో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా థింక్ చేయాలి. సో వేరే టాపిక్స్ నుంచి మనం ఇంటర్లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇది చాలా ఈజీగా విత్ ఇన్ 4-5 స్టెప్స్లో అయిపోతుంది, విత్ ఇన్ మినిట్లో అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అని మీరు క్యాచ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్టివ్ కావాల్సింది రొటీన్గా ఐపీ మోడల్స్ చేయటం కాదు, కొంచెం డిఫరెంట్గా థింక్ చేయాలి. సో వేరే కాన్సెప్ట్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మనకి 1 minute అయిపోతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ 14th ప్రాబ్లం. 15th. మీరు which of the following functions defined from R to R? F maps R to R. F maps R to R is invertible. అంటే మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి మనం. ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ అంటే ఒక ఫంక్షను అంటే మనకి అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆప్షన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్లియర్గా 2 ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్కి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే అవి ఏమవ్వాలో చెప్పగలరా మీరు? ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. జనరల్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అనేవి వాటికి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ ఫంక్షన్స్ ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ ఆ ఫంక్షన్స్ బైసెక్షన్స్ అవ్వాలి.
బైజెక్షన్స్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? డొమైన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ డొమైన్ ఆర్ ఇచ్చాడు. సో రిస్ట్రిక్టెడ్ డొమైన్ ఆఫ్ సైన్ చెప్పగలరా మీరు? రిస్ట్రిక్టెడ్ డొమైన్ ఆఫ్ సైన్ ఏంటిది? మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్లో, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్లో రిస్ట్రిక్టెడ్ డొమైన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ద రిస్ట్రిక్టెడ్ డొమైన్ ఆఫ్ సైన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -π/2, π/2. The restricted domain of cos is closed interval 0, π. ఇలా ఉంటే డొమైను ఇది ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ డొమైన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఆర్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాంగ్. ఫస్ట్ అవి బైజెక్షన్స్ అయితేనే వాటికి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. బైజెక్షన్ అవ్వాలి అంటే అది 1 అవ్వాలి ప్లస్ ఆన్2 అవ్వాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్2 అవుతుందా చెక్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్2 అవుతుందా? ఆన్2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆన్2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కోడొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి? రేంజ్ అవ్వాలి. కోడొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అయితేనే అది ఆన్2 అవుతుంది. ఇప్పుడు x² + 4 ఇచ్చాడు సెకండ్ ఆప్షన్లో మీకు x² + 4 ఇచ్చాడు. ఈ x² + 4 అనే దానికి రేంజ్ ఏంటిది? x² + 4 మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ x² + 4. మీరు x ప్లేస్లో ఏమి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా ఏ వాల్యూస్ వస్తాయో చెప్పగలరా మీరు? x ప్లేస్లో మీరు ఎనీ వాల్యూ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? x² అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ greater than or equal to 0. x² is always positive. Therefore, this is positive real numbers వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? కోడొమైన్ ఆర్ ఇచ్చాడు. మనకు వచ్చిన రేంజ్ ఏమో పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ ప్లస్. Therefore, codomain is not equal to range. Therefore, second option కూడా wrong. సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. cos x ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సైన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఫైనల్లీ ఆప్షన్ ఏంటిది? x³. Finally, third option is the right option. So, if f maps R to R, then f of x is equal to x³. This is always bisection. If f of x is bisective, then f inverse exists. Then f inverse is exist. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. 15th ప్రాబ్లంలో వినపడుతుందా మీ అందరికీ? హలో if f maps open interval -π/2 to π/2 to R is defined by f of x is equal to tan x. మనకిచ్చిన ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే if f of x is equal to tan x,
Then find the value of f inverse of 2 plus root 3. F inverse of 2 plus root 3. అరే వాయిస్ ఎవరిదిరా? మ్యూట్లో పెట్టుకోమని చెప్పండి రా, కొంచెం కూడా కామన్ సెన్స్ లేదు వాళ్ళకి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. In general, we know that tan 15 degrees value చెప్పండి. tan 15 degrees value. tan 15 degrees value 2 minus root 3. tan 75 degrees is also equal to 2 minus root 3. cot 15 degrees is equal to చెప్పండి. Both are same. 2 plus root 3. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏమి ఇచ్చాడో వాడు క్వశ్చన్లో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. 2 plus root 3 ఇచ్చాడు. 2 plus root 3 అంటే 2 plus root 3 అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? tan 75. tan 75 అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. x వాల్యూ చెప్పండి. ఇప్పుడు x is equal to 75. 75 అంటే which is correct option? in terms of pi లో చెప్పండి. cot 15 2 plus root 3, tan 75 2 plus root 3. pi by 2 వాల్యూ, pi by 12 వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్? 180 by 12. 180 by 12 ఎంతమ్మా? మనకి 15 into 5 ఎంత? 15 5s. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ రైట్. సో 2 plus root 3 ఇచ్చాడు మీకు. 2 plus root 3 ఇచ్చినప్పుడు tan 75 is also equal to cot 15. సో మనకి 2 plus root 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ x is equal to 75. 75 means 5 pi by 12 is the right answer. సో ఇలా మనం వాల్యూస్ని బట్టి ప్రాబ్లం చేయకుండానే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో వాల్యూస్ గుర్తుండాలి, ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. tan 15 degrees values, 22.5 degrees values, 18 degrees, 36 degrees, ఇలాంటి వాల్యూస్ అన్ని గుర్తుండాలి. దిస్ ఈస్ ద 16th ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ చూడండి 24th. 24th ప్రాబ్లం చూడాలి మీకు ఇచ్చిన పేపర్లో. if f maps R2, if f maps R2 semi closed 0, 1, semi open semi closed, defined by f of x is equal to 1 by x square plus 1 is. ఇది 1 1 on 2 అవుతుందా మనం చెక్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకోవాలి మీరు. 1 1 but not on 2, on 2 but not 1 1, bisective, neither 1 1 nor on 2. ఫస్ట్ 1 1 డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా చెప్పండి. 1 1 డెఫినేషన్, 1 1 డెఫినేషన్ మనం ఫంక్షన్స్లో డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా. ఇఫ్
every element in అది కాదమ్మా, థియరిటికల్ డెఫినేషన్ కాకుండా ఇఫ్ x1 x2 బిలాంగ్స్ టు ఏ, f of x1 f of x2 belongs to b, g of f of x1 is equal to f of x2, then here we have to prove x1 is equal to x2. ఇది ప్రూవ్ చేస్తే అది 1 1 అవుతుంది, ఇది ప్రూవ్ చేయలేకపోతే అది 1 1 అవ్వదు. మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. f of x1 చెప్పండి అమ్మా. 1 by x1 square plus 1 is equal to 1 by x2 square plus 1. f of x1 is equal to f of x2 రాశాను. ఇప్పుడు x1 is equal to x2 అయితే కనుక అది 1 1 అవుతుంది, లేకపోతే అది 1 1 అవ్వదు. Now taking reciprocals, x1 square plus 1 is equal to x2 square plus 1. Both sides 1 cancel. x1 square is equal to x2 square. So plus or minus x1 is equal to plus or minus x2. ఇప్పుడు నేను ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా చెప్పండి. ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? అది డొమైన్ బేస్ చేసుకొని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ డొమైన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఆర్ ఇచ్చాడు. డొమైన్ మనకి ఆర్ ఇచ్చాడు. మరి ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్లస్ తీసుకోలేము, మైనస్ తీసుకోలేము, రెండూ తీసుకోవాలి. ఆర్ ప్లస్ ఇచ్చి ఉంటే మనం ప్లస్ తీసుకునేవాళ్ళం, ఆర్ మైనస్ ఇచ్చి ఉంటే మనం మైనస్లు తీసుకునేవాళ్ళం. బట్ ఆర్ ఇచ్చాడు, ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ మైనస్ రెండూ వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి x1 is equal to x2 అనేది రాదు. Therefore given function is not 1 1 function. This is not 1 1 function. So this is not 1 1 function. Since domain is R, domain R ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లు రెండు వచ్చినాయి. మనకు కావాల్సింది x1 is equal to x2 కావాలి అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్. ఆర్ ప్లస్ ఇస్తే పాజిటివ్ వచ్చేది, కానీ ఆర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రెండు వస్తాయి. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ 1 1 ఫంక్షన్. మరి ఇప్పుడు ఇది ఆన్ టు అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలమ్మా. ఆన్ టు అవ్వాలంటే నేనేం చెప్పాను? కోడొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్. కోడొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అయితే కనుక అది ఆన్ టు అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు 1 by x² plus 1 ఇచ్చాడమ్మా. ఎక్స్ ప్లేస్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అది ఈ ఇంటర్వల్లోనే ఉంటుంది. సెమీ ఓపెన్ 0,1లోనే ఉంటుంది. 1 దాటదు, ఇటు రాదు. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు కావాలంటే 1/2 వస్తుంది. మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2 వచ్చింది. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/5 వచ్చింది. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా 1/2. అంటే ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా దిస్ రేంజ్ బిలాంగ్స్ టు సెమీ ఓపెన్ 0,1. ఇప్పుడు x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా నేను. x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? అంటే ఇది వస్తుంది, మ్యాక్సిమం 1 వస్తుంది, 0 వచ్చే ఛాన్సే లేదు. కాబట్టి therefore the range of given function is semi open 0,1. therefore codomain is equal to range. Codomain is equal to range. Therefore this is onto function. Given function is not 1 1 but onto. ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు? గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆన్ టు బట్ నాట్ 1 1 అంటే మనకి ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది? సెకండ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. అంటే ఇలా చేయాలమ్మా.
1 ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఆన్ టు ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకటి మనం ఆన్ టు డెఫినేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. రెండోది 1 చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది 1 డెఫినేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇదేమో ఆన్ టు కోడొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది రైట్. ఈ 2 కేసెస్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అది 1 ఆన్ టు అనేది 2 కేసెస్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయాలి మోడల్స్. దిస్ ఈస్ 16th 24th ఇది 24th ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి 27 చూడండి అమ్మా. 27 మళ్ళీ అలాంటి మోడలే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒకసారి. ఇఫ్ f maps closed interval -1, to closed interval -1, defined by f of x is equal to x into mod x is అది 1 ఆన్ టూనా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఈ మోడల్ చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నానో. f of x is equal to mod x. This is equal to x when x is greater than or equal to 0, is equal to minus x when x is less than 0. ఇది mod x డెఫినేషన్ అమ్మా. ఇది mod x డెఫినేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని అక్కడ అప్లై చేయండి అమ్మా. f of x is equal to పాజిటివ్ అయితే ఏమొస్తుందమ్మా మనకి x² వస్తుంది. ఇఫ్ x is greater than or equal to 0. నెగిటివ్ అయితే ఏమొస్తుందమ్మా -x² వస్తుంది. x is less than 0. ఇది f of x మనకి ఇచ్చింది. ఇది 1 అవుతుందా ఆన్ టూ అవుతుందా మనం చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తున్నారో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నాకు మీరు ఇప్పుడు f డాష్ ఆఫ్ x చెప్పండి. f డాష్ ఆఫ్ x చెప్పండి. 2x if x is greater than or equal to 0, minus 2x if x is less than 0. f dash of x డెరివేటివ్ చేయండి అమ్మా. f of x is equal to x² అయితే f dash of x 2x అవుతుంది. f of x minus x² అయితే డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది -2x అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే x ప్లేస్లో పాజిటివ్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా x ప్లేస్లో పాజిటివ్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా? వెరీ గుడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడున్న x వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టోటల్ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? x less than 0 కదమ్మా. x less than 0 అన్నప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ x is equal to -1, -2, -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? హలో, నెగిటివ్నా? x నెగిటివ్ అయినప్పుడు -2x పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? పాజిటివ్. సో ఫైనల్లీ f dash of x is greater than or equal to 0. f dash of x is greater than or equal to 0. f dash of x is greater than or equal to 0. ఈ కండిషన్ చూడగానే మీకు ఒక టాపిక్ గుర్తు రావాలమ్మా. ఏంటి ఆ టాపిక్ చెప్పగలరా? మ్యాథ్స్ బిలో ఈ కండిషన్ మీకు చూడగానే మీకు టాపిక్ గుర్తు రావాలి. ఇఫ్ f dash of x is greater than 0,
if f dash of x is greater than 0, లిమిట్స్ కాదమ్మా, మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా. మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమాలో if f dash of x is greater than 0, then f of x is called, if f dash of x is greater than 0, then f of x is increasing function. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అమ్మా. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి తెలుసా మీకు మ్యాక్సిమం మినిమాలో. if f of x is increasing function, then f dash of x is greater than 0. if f of x is less than 0, then f of x is decreasing function. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయ్యింది అంటే, ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయ్యింది అంటే అది కంపల్సరీగా బైజెక్టివ్ అవుతుంది. ఒక ఫంక్షన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయితే అది కంపల్సరీగా ఆన్ టు ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఆన్ టు ఫంక్షన్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ నౌ, ఇప్పుడు ఇదేంటిది, బైజెక్టివ్. if f of x is increasing function, then given function is bisective. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. అంటే మ్యాక్సిమా మినిమా కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి నేను ఈ ప్రాబ్లం చేశాను. అది 1-1 ఆన్ 2 బైజెక్టివ్ అనేది ఈజీగా నేను ప్రూవ్ చేశాను. అంటే మోడ్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో 1-1 ఆన్ 2 మోడల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు సమ్ టైమ్స్, అంటే ఆల్ కేసెస్లో కాదమ్మా, అది డిపెండ్ ఆన్ కేసు. అంటే మోడ్ ఎక్స్ ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మనం వెళ్ళాలి. సో ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, 30th ప్రాబ్లం. if f maps R to R defined by f of x is equal to mod x is, మనకిచ్చిన డొమైన్ కోడొమైన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టు ఆర్ ఇచ్చాడు. గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, మోడ్ ఎక్స్. రైట్. ఇది 1-1 అవుతుందా ఆన్ 2 అవుతుందా మనం చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్ ఎక్స్ రేంజ్ ఏంటో చెప్పగలరమ్మా మీరు. మోడ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, మోడ్ ఎక్స్ రేంజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్. మోడ్ ఎక్స్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివా ఆల్వేస్ నెగిటివా. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేశారమ్మా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా. అవుట్పుట్ వాల్యూస్ పాజిటివ్. దేర్ఫోర్ r plus positive integers. So range of the given function is r plus. మరి ఇక్కడ కోడొమైన్ ఏమి ఇచ్చాడు, r ఇచ్చాడు. r is not equal to r plus. r is not equal to codomain is not equal to range. Codomain is not equal to range. Therefore given function f of x is not onto. ఇది onto అవ్వలేదు. onto ఎందుకు అవ్వలేదమ్మా, కోడొమైన్ ఏమో r ఇచ్చాడు, రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఏమో r ప్లస్ వచ్చింది. therefore codomain is not equal to range. therefore f of x is not onto. మరి ఇది 1-1 అవుతుందా. 1-1 డెఫినేషన్ ఏమనుకున్నామమ్మా మనం, f of x1 is equal to f of x2. చెప్పండి. mod x1 is equal to mod x2. ఓకే. mod x1 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x1 is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x2. మరి ఇప్పుడు నేను ఈ కేసెస్లో నేను ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి. నాకేమో x1 is equal to x2 రావాలి, అలా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా.
ఎలా అమ్మా చెప్పు. నాకు ఇక్కడ ఈ కేసెస్ నుంచి x1 = x2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఆడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లు ఉన్నాయి. మాడ్యులస్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కదా. దాని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x1 నుంచి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x1 = ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x2, దీని నుంచి నాకు ఈ కేసు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఈ కేసు రావాలంటే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పా నేను? డొమైన్ చెక్ చేసుకోవాలి. డొమైన్ కనుక పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ నువ్వు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. డొమైన్ నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి రెండు కేసెస్ వస్తాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది మాత్రం x1 = x2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వదు. ఆర్ ప్లస్ ఇచ్చాడు అనుకో మనం ఒకవేళ, అప్పుడు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది, x1 = x2. therefore this is not f of x is not 1 1. f of x is not 1 1. therefore f of x is neither 1 1 nor onto. f of x is neither 1 1 nor onto. అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి, ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో మోడ్ x ఇచ్చినప్పుడు డొమైన్ ఏమిచ్చాడు, కోడొమైన్ ఏమిచ్చాడో చూసుకుంటూ మనం 1 1 onto ప్రూవ్ చేయాలి. అది ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు మాడ్యులస్ కానీ x² కానీ, డొమైన్ ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు మోడ్ x కానీ x² కానీ 1 1 అవ్వవు.